Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. We will read it together. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us, gave himself for us, a pregnant offering and sacrifice to God. తెలుగులో, కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకొనుడి. క్రీస్తు మిమ్మల్ని ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు తన్ను తాను దేవునికి అర్పణంగాను బలిగాను అప్పగించుకొనిను. అలాగనే మీరును ప్రేమ కలిగి నడుచుకొనుడి. Another portion from Matthew chapter 21, verse 1 to 10. Expecting great things from the day with thanksgiving in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So, here, Matthew chapter 21, verse 1 to 10. Here, Lord Jesus Christ's journey to Jerusalem reflects our own spiritual journey. So, one of this journey you can see Lord Jesus Christ obedience and purpose and humility and loyalty and eternal glory. So here Lord Jesus Christ enters Jerusalem riding on a donkey as a people lay down palm branches and shouting and saying Hosanna, Hosanna. So it appears celebrity, but Palm Sunday is not just a celebration. So what is the Palm Sunday really about? Palm Sunday is the beginning of the most sacred week in history. Here, Lord Jesus Christ knowingly, willingly, and courageously enters Jerusalem, fully aware that he knows what is going to happen, fully aware that betrayal, suffering, and crucifixion await him. సో ప్రభు ఈ యొక్క జెరూసలేం ఈ యొక్క ప్రయాణంలో ప్రభు ఆయన ఏదైతే ఎదుర్కొనబోతున్నాడో, ఏమి ఎదుర్కొనబోతున్నాడు? బిట్రేయల్, సఫరింగ్, శ్రమలు, అవమానాలు, అలాగే క్రూసిఫిక్షను, సిలువలో ప్రభు ఏమి చేయబోతున్నాడో, అలాగే ఎన్ని అవమానాలు పొందబోతున్నాడో ప్రభుకు అన్నీ తెలుసు. So here what is Palm Sunday really about? The beginning of the Passion. Jesus walking toward the cross, not a throne. The fulfillment of prophecy also mentioned in the Zechariah chapter 9 verse 9. Zechariah chapter 9 verse 9. Someone can read Zechariah chapter 9 verse 9. Zechariah chapter 9 verse 9. సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి, యెరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసముగా ఉండుడి. నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ ఎద్దుకు వచ్చుచున్నాడు. So here you see there are more than 300 prophecies about Lord Jesus Christ's birth and Lord Jesus Christ's sufferings and sufferings on the cross of Calvary, and there are many prophecies. There are more than 300 prophecies in Old Testament you can see about Lord Jesus Christ, right? So one of the prophecies is this one, Zechariah chapter 9 verse 9. It says, rejoice, rejoice, people of Zion, shout for joy, you people of Jerusalem. Look, your king is coming to you. He comes triumphant and victorious, but humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.
సో ఇక్కడ ప్రభు నీ రాజు అంటే నీ రాజు నీతిపరుడు. ఇక్కడ ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ the prophet Zechariah is telling about Lord Jesus Christ, how he is coming to going to Jerusalem, how he is going to suffer on the cross of Calvary. And here it says, సియోను నివాసులారా బహుగా సంతోషించుడి, యెరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసంగా ఉండుడి, నీ రాజు నీతిపరుడు అండ్ రక్షణ గలవాడును జీనుడునై గాడిద పిల్లను ఎక్కి వచ్చుతున్నాడు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనం ప్రభు ఎందుకు గాడిద పిల్లని చూజ్ చేసుకున్నాడు? గాడిద పిల్ల దేనికి సమాధానం ఉన్నది? గాడి దేనికి దేనికి సూచనగా ఉన్నది? హ్యూమిలిటీ అండ్ పీస్. సో ఈ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎంటర్స్ జెరూసలేం అనే డాంకీ ఇన్ మాథ్యూ చాప్టర్ 21 verse 5లో చెప్పినట్టుగా ఈజ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద ప్రామిస్ గివెన్ ఇన్ ద Zechariah chapter 9 verse 9. Behold, your king is coming to you, righteous. The king is who is our king is righteous, and he is giving us salvation, and he is humble. Even he mounted on a donkey. So here the donkeys were ridden by kings during peace time, unlike war houses. మామూలుగా రాజులు గుర్రాలను వాడేవాళ్ళు దేని యుద్ధం చేయాలి, వేరే రాజ్యాన్ని జయించాలన్నా, వేరే ఎనిమిస్ని జయించాలన్నా. సో శత్రురాజును జయించాలంటే గుర్రాలు వాడేవారు. కానీ కంట్రీస్ సమాధానం కావాలంటే రాజు ఏది వాడేవారు? డాంకీస్ వర్ వర్కింగ్ అనిమల్స్. సో డాంకీస్ వర్ రిడన్ బై కింగ్స్ డ్యూరింగ్ పీస్ టైం. సో అంత జయించిన తర్వాత పీస్ అంటే కంట్రీస్ మధ్య పీస్ కావాలి అంటే గాడిద మీద కింగ్స్ గాడిద మీద వెళ్ళేవారంట. సో హియర్ సెకండ్ డాంకీ ఇస్ a symbol of peace and humility and service. So second is obedient servant. So donkeys were working animals used for burden bearing. సో ఈ యొక్క గాడిదలు ఎంతో బరువులు మోస్తాయి. మామూలుగా అలసిపో ఉంటాయి, ఈవెన్ గుర్రాలు అలసిపోతాయంట, కానీ గాడిదలు అలసిపోవంట, ఎంతో బరువుల్ని మోస్తాయి. అలాగే మెసానిక్ ఐడెంటిటీ. సో choosing a donkey symbolized that Jesus was not a warrior king, but not like earthly rulers, but a servant king of offering peace and salvation. యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు? సమాధి ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. He did not come to be served, but give his life as a ransom for many. So here Lord Jesus Christ, he chose a donkey. So Jesus was not like a warrior king, like earthly rulers, but a servant king offering peace and salvation. So horse symbolizing of what is horse? Horse symbolizing symbol of war, power and conquest. సో హియర్ డాంకీ మనం చూసినట్టయితే మనము చాలా వికారంగా ఉంటుంది, ముఖం వికారం ఉంటుంది. తర్వాత దాని రూపం అది అరిచే విధానం, మనం ఎప్పుడైనా ఎవరైనా తిట్టాలంటే కోపం వచ్చి గాడిద అంటారు, లేకపోతే ఏంద్ర పాట సరిగిపోతే ఏంద్రాటి గాడి స్వరం అంటారు. నిజం అవుతుంది. తర్వాత గాడిదలు ఎవరు ప్రేమిస్తారా? ఇంట్లో పెట్టుకుంటారా? మన కుక్కలని పిల్లలు పెంచుకుంటాం, కానీ గాడిదలు ఎవరు ఇంట్లో పెంచుకుంటారా? ఇస్ నాట్ పెట్ అనిమల్. సో బరువులు మోసడానికి వాడతాం. అంటే గాడిద అది అరిచిన భయంకరంగా ఉంటుంది, అసలు భయంకరంగా గాడిద. అందుకే చాలా మంది మనం అంటారు, ఏంద్ర గాడిద నీ స్వరం గాడిద ఆగుది అంటారు. అలాగే అది భయంకరంగా దాని యొక్క అంటే దాన్ని ప్రేమించరు, అది దొడ్లోనో వెనకాల బ్యాక్ యార్డ్లో దాన్ని కట్టేసి ఉంటారు కదా. ఇక్కడ ప్రభు గాడిదని ఎన్నుకున్నాడు. మనం కూడా we were in that same situation. We were dead in trespasses and transgressions, living without God, without peace in this world, and we were bondage to sin and Satan, and living without God, without peace in this world. God chose us. Same like the donkey was tied, right? What Lord Jesus Christ said,
Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples. Here Lord Jesus Christ sent 2 disciples, saying to them, "Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey and tied and colt with her. Untie them and bring them to me." So here Lord Jesus Christ, he chose donkey. So here మనము the Ephesians chapter 5 verse 1 to 2 ఏమని చెప్పబడింది? Ephesians chapter 5 verse 1 to 2 ఇక్కడ మనము అబ్రహాం యొక్క ఫెయిత్ చూసుకుందాము. అబ్రహాము ఎలా నడిచాడు. ఇక్కడ ప్రభువును మనం మన రక్షకుడుగా అంగీకరించిన తర్వాత, when you accepted Lord Jesus Christ as a personal savior, then we have to walk with the Lord. And here Abraham, what he was doing, he was worshipping idols, విగ్రహం పూజిస్తున్నాడు. He was worshipping sun and moon. You can see Joshua chapter 24 verse 2. Someone can read Joshua chapter 24 verse 2. సో యెహోషువ జనులందరితో ఇట్లా నేను ఇజ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా చెప్పుదేమనగా, ఆది కాలం నుండి మీ పితరులు అనగా అబ్రహాముకును నాహోరుకును తండ్రి అయిన తేరా కుటుంబీకులు నది యూఫ్రటీస్ మధ్య అందరినీ నివసించి ఇతర దేవతలను పూజించిరి. సో దే వర్ వర్షిపింగ్ ఐడల్స్ అండ్ వర్షిపింగ్ అదర్ గాడ్స్. సో హియర్ Ephesians chapter 5 verse 1 says, కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకునుడి. అంటే therefore be imitators of God as dear children. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మారు మనసు పొందిన తర్వాత after we took baptism, సో మనం we have to walk with the Lord. మనము Psalm 98 verse 1 says, "Blessed is everyone who fears the Lord and walk in his steps." సో అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్పబడిందంటే, ప్రియమైన పిల్లల్లో నడుచుకుండి అంటే దేవుని వాక్యం చేత మనము ఓదార్చబడుతున్నాం. ఇక్కడ అబ్రహాము మరి విగ్రహాలను పూజిస్తూ సూర్యచంద్ర దేవతలను పూజిస్తున్న సమయంలో మహిమగల దేవుడుగా అబ్రహాముకు దేవుడు ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు. He revealed himself to Abraham when he was in Chaldea. Where is it in Chaldea? It's in Babylonia. Now it is called Babylonia in Mesopotamia. Now it's called Iraq. So Ur was the major city of Chaldea, and it's in Babylonia and Mesopotamia. That is called Iraq now, country Iraq. So దేవుడు అబ్రహాంను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కల్దియాలో ఉన్నప్పుడు. ఆ దేశంలో అనే ఊరు అనే పట్టణంలో మరి అబ్రహాము విగ్రహారాధన చేస్తూ అన్ని దేవతలను పూజిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు తను ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు. మరి అప్పుడు ప్రత్యక్షపరచుకుని మనం జెనిసిస్ చాప్టర్ 12 verse 1 చూసినట్లయితే మహిమగల దేవుడుగా ప్రభు అబ్రహాము ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు. తర్వాత ఏం చెప్పాడు అబ్రహాంకు, నేను చూపించే దేశానికి నీవు వెళ్ళాలి, అండ్ నీవు లేచి నీ తండ్రి ఇంటిని, నీ దేశమును, నీ బంధువులను విడిచి నేను నీకు చూపించే దేశానికి నువ్వు వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడు అబ్రహాము దేవుని చేత ఈ ఆహ్వానం పొందినవాడుగా ఉంటున్నాడు. మరి ఇక్కడ దేవుడు అబ్రహాం ప్రత్యక్షపరుచుకుని అబ్రహాంతో చెబుతున్నాడు, నేను నీకు చూపించే దేశానికి వెళ్ళుము. కానీ ఇక్కడ అబ్రహాంకి దేవుడు చెప్పినప్పుడు అబ్రహాము ఏం చేయాలి? దేవుని చేత నడిపించబడాలి, అంతే కదా. వెన్ గాడ్ సెడ్ టు అబ్రహాం, సో యూ హ్యావ్ టు లీవ్ యువర్ కంట్రీ and you have to start going where I am going to tell you have to go to country I will show you. So here దేవుని చేత అబ్రహాం నడిపింపబడడానికి బదులుగా ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి. జెనిసిస్ చాప్టర్ 11 verse 31 లో మనం చూసినట్లయితే, జెనిసిస్ చాప్టర్ 11 verse 31, జెనిసిస్ చాప్టర్ 11
తేరహు తన కుమారుడుగా అబ్రాహామును తన కుమారుడు అనగా హారాను కుమారుడు లోతును తన కుమారుడు అబ్రాహాం భార్య అయిన శారాయిను తన కోడల్ని తీసుకొని కనాను వేడుకు కల్దీయుల ఊరని పట్టణంలో ఉండి వారితో కూడా బయలుదేరి హారాను మట్టుకు వచ్చి అక్కడ నివసించిరి. సో ఇక్కడ తేరహు తన కుమారుడైన అబ్రహామును తన కుమారుడైన లోతును అంటే ఆరాం కుమారుడైన లోతును తన కోడలైన సారాయిని తీసుకొని ఇక్కడ వెళ్తున్నాడు. దేవుని చేత ఇక్కడ తీసుకుని వెళ్తున్నాడు. ఎవరు? తన తండ్రి కుటుంబాన్ని తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. ఇక్కడ దేవుని చేత అబ్రహాము నడిపింపబడే బదులుగా అబ్రహాము ఇప్పుడు ఎవరి చేత నడిపబడుతున్నాడు? తేరహు తన తండ్రి తేరహు చేత నడిపింపబడుతున్నాడు. సో ఇక్కడ తేరహు అనగా ప్రాచీన పురుషుడు అని చిహ్నం. తేరహు అంటే ప్రాచీన పురుషుడికి చిహ్నం. ప్రియమైన ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ రక్షణ పొందిన తర్వాత ఇక్కడ మనం అనేక పర్యాయాలు మనము దేవుని చేత నడిపింప బదులుగా మనము ప్రాచీన స్వభావంతోనే నడుచుకునే వారంగా ఉంటున్నాం. అంటే మన ప్రాచీన స్వభావము విడిచిపెట్టము, మన ప్రాచీన తత్వాన్ని విడిచిపెట్టము, పాత జీవితాన్ని మనము విడిచిపెట్టము. ఇక్కడ అబ్రహాము దేవుని చేత నడిపించబడడానికి బదులుగా ఏం చేస్తున్నాడు? తన తండ్రి యగు తేరహు చేత నడిపింపబడుచున్నాడు. సో తేరహు చేత నడిపింపబడినప్పుడు ఏం జరిగింది? వారు ఏం చేయరు? హారాను మట్టుకు వచ్చి అక్కడ నిలిచింది. సో హారాను మట్టుకు అక్కడ దాకా వచ్చి నిలిచారంట. సో హారాన్ అంటే ఏమిటి? ఇంగ్లీష్లో హారన్ అంటే ఇక్కడ హారన్ అంటే బ్యారన్ ల్యాండ్. అంటే మనము దేవుని చేత నడిపించకపోతే మన స్థితి ఎలా ఉంటుంది? నిర్జీవమైన స్థితి. అంటే బ్యారన్ ల్యాండ్ అంటే ఏమంటారు? బ్యారన్ ల్యాండ్ అంటే ఏమంటారు? గుడ్డుబారిన స్థితి. సో ఇక్కడ అబ్రహాం జీవితంలో బలిపీఠాలు లేవు. అంటే అబ్రహాం జీవితంలో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 4 బలిపీఠాలు మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఒకటి అబ్రహాము యొక్క ఫస్ట్ అబ్రహాం మన దేవుడు చెప్పినప్పుడు అబ్రహాం జీవితంలో మనం చూసిన జెనసిస్ చాప్టర్ 12:1లో ఏమంటాడు? ప్రభు అంటాడు, నీవు లేచి నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల ఎదురు నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించి దేశమును వెళ్ళము. నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును. నీవు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందువు. నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించేదను, నిన్ను దూషించు వారిని చెప్పించేదను. నీ భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ యందు ఆశీర్వదించబడిన అబ్రహాముతో అనగా అప్పుడు యెహోవా అతనితో చెప్పిన ప్రకారం అబ్రహాము వెళ్ళాను. లోతు అతనితో కూడా వెళ్ళాను. అబ్రహాం హారాను నుండి బయలుదేరి అప్పుడు 70 ఏళ్ళ ఈడుగలవాడు. అబ్రహాం తన భార్య అయిన సారాయిని తన సహోదరి కుమారుడు లోతును హారానులో తాను వారు అర్జించిన యావదాస్తిని వారు సంపాదించిన సమస్తమైన వారిని తీసుకుని కనాను దేశమును వెలుటకు బయలుదేరి కనాను దేశమునకు వచ్చింది. హారానులో ఉన్నాడు మరి అబ్రహాము. అంతవరకు కూడా అతని జీవితంలో బలిపీఠాలు లేవు. బలిపీఠాలు అంటే ఆరాధన బలిపీఠం లేదు, ప్రార్థన బలిపీఠం లేదు, మరి అలాగే సహవాస బలిపీఠం లేదు, సమర్పణ బలిపీఠం లేదు ఆయన జీవితాల్లో. అలాగే ఇలాగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు పిలుచుకున్నప్పుడు తర్వాత దేవుని చెప్పిన మాటకు మరి విధేయుడై తాను ఉన్న ఫలంగా దేవుడు చెప్పినప్పుడు బయలుదేరి తన దేశమును వదిలి దేవుడు చూపించే దేశానికి బయలుదేరాడు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం కూడా చాలాసార్లు మనం కూడా మన జీవితాల్లో మనము రక్షింపడిన తర్వాత బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత మనం కూడా చాలా ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో ఆరాధన ఉండదు, ప్రార్థన ఉండదు, అలాగే సహవాసం ఉండదు, సమర్పణ ఉండదు. చాలామంది ఎలా ఉంటారంటే రక్షింపడిన తర్వాత చాలామంది ఎలా ఉంటారు, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా మందిరానికి వస్తూ ఉంటారు కానీ వారు ప్రార్థన చేయరు, తర్వాత నోటి ఆరాధన చేయరు, సహవాసంగా సమకూడి వారు రారు. అంటే అలాగే దేవుని బిడ్డల యొక్క సహవాసంలో వారు కలిగి ఉండరు, దేవుని బిడ్డల సహవాసంతో కలిసి ఉండరు, నియామక కూడికల్లో పాల్పొందరు, దేవుని కార్యాల్లో దేవుని కొరకైన సమర్పణ వాళ్ళు ఉండదు. కారణం వారి యొక్క జీవితంలో తేరాను ఇంకా వారు
విడిచిపెట్టలేదు. అంటే ప్రాచీన పురుషుడు ఇంకా విడిచిపెట్టలేదు, అంటే పాత పద్ధతులు ఇంకా విడిచిపెట్టలేదు. ఇక్కడ ఒక సందర్భంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ఒక మాట అంటాడు, జాన్ చాప్టర్ 8:44 అంటాడు, మీరు చదవండి, జాన్ చాప్టర్ 8:44, జాన్ చాప్టర్ 8:44. ఇక్కడ మీరు మీ తండ్రియగు అపవాది సంబంధులు, మీ తండ్రి నెరవేర్చబోతున్నారు. ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడై ఉండి సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాడు, వాని యందు సత్యమే లేదు. వాడు అబద్ధం ఆడినప్పుడు తన స్వభావమును అనుసరించియే మాట్లాడును, వాడు అబద్ధమునకు జనకుడై ఉన్నాడు. ఇక్కడ మీరు మీ తండ్రి యగు అపవాది సంబంధం అంటున్నాడు. అక్కడ యూదులను బట్టి అంటున్నాడు, పరిసయ్యులు శాస్త్రులను బట్టి ప్రభువు అంటున్నాడు. అర్థమైందా? అంటే ఇక్కడ యేసు ప్రభు తాను నమ్మిన యూదులతోనే అంటున్నాడు, మీరు మీ తండ్రి యగు అంటే నా చేత నడిపింపబడడానికి బదులుగా మీరు ఏం చేస్తున్నారు? మీరు మీ తండ్రి చేత నడిపింపబడుతూ ఉన్నారు. నేను నా చేత నడిపింపబడడానికి మీరు ఇష్టపడటం లేదు. అంటే మీరు మీ తండ్రి యొక్క ఉద్దేశాలు నెరవేర్చుటకే మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే మనము విశ్వాసాలు మనం ఉంటాము, మనం రక్షింపబడ్డాము అనుకుంటాము, బాప్తిజం తీసుకున్నాము, దేవుని మందిరానికి వస్తున్నాం, కానీ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, కానీ ఇంకా మన జీవితాల్లో వాడిని విడిచిపెట్టలేదు. ఎవరిని? సాతాను మనం విడిచిపెట్టలేదు. ఇంకా సంపూర్ణమైన జీవితానికి మనము రావటం లేదు, ప్రభువుకి అప్పగించట్లేదు, ప్రభు చేత నడిపించబడే స్థితిలోకి ఇంకా మనము రావటం లేదు. సో కాబట్టి ఎంతకాలం అంటే ప్రభు యొక్క సారూప్యంలోకి మనం రామో, ప్రభు చేత నడిపింపబడమో, ఇంకా వాడి స్వాధీనంలో వాని చేత నడిపించబడతామో అంతకాలము మన జీవితంలో ప్రార్థన ఉండదు. తర్వాత ప్రభువుని మనము ఆరాధించకుండా ఉంటాము, సంఘ సహవాసానికి రాము, సంఘ కొడుకులకు రాము, జీవితంలో ప్రభు కొరకు మన సమర్పణ ఉండదు. ఈ 4 పీఠాలు మన జీవితంలో ఉండవు. ఏవేవి మనం చెప్పినట్టుగా ఏమేమి బలిపీఠాలు? ప్రార్థన బలిపీఠము, సహవాస బలిపీఠము, సమర్పణ బలిపీఠము, అలాగే ఇవన్నీ మన జీవితాల్లో ఉండవు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే తేరాహు మృతి ఎప్పుడైతే తేరాహు మృతి పొందాడో, వెన్ తేరాహు డైడ్, ఆఫ్టర్ వాట్ హ్యాపెండ్? జెనసిస్ చాప్టర్ 12:1. హియర్ ప్రభు ఎప్పుడైతే తేరాహు తన జీవితంలో నుంచి వెళ్ళిపోయాడో, అబ్రహాం జీవితంలో నుంచి వెళ్ళిపోయాడో, దెన్ గాడ్ స్పోక్ టు అబ్రహాం. జెనసిస్ చాప్టర్ 12:1. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏమంటాడు? చదవండి. నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళము. సిస్టర్, మీరు ఇంగ్లీష్ సిస్టర్ ఉన్నారా? వెళ్ళిపోయారు లేదా? ఓకే, సో తెలుగుని చెప్పేస్తాయి, ఇంకెందుకు సిస్టర్ లేదు కదా. సో ఇక్కడ తేరాహు మృతి పొందాను. ఎప్పుడైతే తేరాహు మృతి పొందాడో, ఇప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు, నువ్వు లేచి తేరాహు అంటే లేచి అంటున్నాడు. అంటే తేరాహు మృతి పొందకపోతే దేవుడు వచ్చి అబ్రహాంతో మాట్లాడలేదు. ఎప్పుడైతే తేరాహు మృతి పొందాడో, ఇప్పుడు దేవుడు వచ్చి అబ్రహాంతో మాట్లాడుతున్నాడు. కాబట్టి మన యొక్క ఆత్మ జీవితంలో రక్షించిన తర్వాత మనం ప్రభు చేత నడిపించబడాలి. ఎప్పుడు మనం ప్రభు చేత నడిపించబడతామో, వాడు నడిపించబడాలంటే, ఎప్పుడు మనం ప్రభు చేత నడిపించబడాలంటే ఏం చేయాలా? మన జీవితంలో ప్రాచీన స్వాభావిక ప్రాచీన జీవితము, ప్రాచీన పురుషుడు అంతే మృతి పొందాలి. ప్రాచీన పురుషుడు మృతి పొందాలి. కాబట్టి ఇక్కడ రోమన్ చాప్టర్ కూడా అపోస్తలుడు పౌలు అంటాడు, రోమన్ చాప్టర్ 6:6 అంటాడు, మీ ప్రాచీన స్వభావము ఆయనతో పాటు సిలువ వేయాలి అంటాడు. కాబట్టి ప్రాచీనమైనది సంపూర్ణంగా తొలగించబడినప్పుడు మనము సంపూర్ణంగా ప్రభువు యొక్క సౌరభ్యంలోకి వస్తాము. ఎప్పుడైతే మనం ప్రభు యొక్క సౌరభ్యంలోకి వస్తామో, అప్పుడు మనం ప్రభువు చేత నడిపించబడతాము. ఇక్కడ మనం చూసాము, ఎప్పుడైతే అబ్రహాము దేవుని యొక్క ఆధీనం కిందకు వస్తాడో,
దేవుని చేత నడిపించబడే స్థితిలో వస్తాడో అప్పుడు అబ్రహాం చేతిలో మనం ఇవన్నీ చూస్తాం. 4 బలిపీఠాలు మనం చూస్తుంటున్నాం. మొట్టమొదటి బలిపీఠము అంటే ఆరాధన బలిపీఠము, అంటే నా దేవుడు నీవే అనేసి జెనిసిస్ చాప్టర్ 12:7 అంటాడు. జెనిసిస్ చాప్టర్ 12:7 అంటాడు. ఎప్పుడైతే ప్రభు పిలిచాడో దేవునికి సమర్పించుకున్న బలిపీఠం కట్టాడు. జెనిసిస్ చాప్టర్ 12:7 అంటాడు, నా దేవుడు నీవే అంటాడు, thou art my God. తర్వాత ఇంతవరకు నా తండ్రి అనుకుంటూ వచ్చాను, ఇప్పుడు అంటున్నాడు, నువ్వు నా దేవుడు, నేను నీ చిత్తంలో ఉంటాను, నీ చేత నడిపించబడతాను. అది రెండో బలిపీఠం కట్టాడు. జెనిసిస్ టైం లేదు కాబట్టి త్వరగా వెళ్తున్నాను. రెండో బలిపీఠం వచ్చింది జెనిసిస్ చాప్టర్ 12:8 అంటాడు. అది కట్టాడు. దానికి అర్థం ఏమంటే అది ప్రార్థనా బలిపీఠం, అంటే ప్రార్థించేవాడుగా ఉంటున్నాడు. మూడవ బలిపీఠం కట్టాడు మూడవది హెబ్రోన్లో బలిపీఠం. ఏకైక కుమారుడైన ఇస్సాకును బలి ఇచ్చుటకు ఆయన వెనుతిరగలేదు. కాబట్టి ప్రభువు చేత నడిపించబడే జీవితము, విశ్వాసం ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో మనం ప్రభువుని కలిగి ఉంటామో, ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉంటాము, ఆరాధన చేసే అనుభవం కలిగి ఉంటాము, సంఘ సవాసం కలిగి ఉంటాము, సమర్పణ జీవితాన్ని కలిగి ఉంటాము. ఒకవేళ ప్రభు చేత నడిపించకపోతే ఈ అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం. ఇక్కడ అబ్రహాం ప్రభు చేత నడిపించబడుతున్నాడు. మనము ప్రభు చేత నడిపించబడకపోతే మనము గొడ్డుబారిన స్థితిలో ఉంటాం, ఆరాని యొక్క స్థితిని కలిగి ఉంటాం. సో ఏది ఉన్నామంటే మనము ఉన్నాము, వస్తున్నామంటే వస్తున్నాము కాదు, కానీ మనము దేవుని నడకలో నడవాలి. దేవుని మన ఆశీర్వాదాలు మనం పొందాలి అంటే దేవుని బ్లెస్డ్ ఈజ్ ఎవ్రీవన్ అంటున్నాడు. బ్లెస్డ్ ఈజ్ ఎవ్రీవన్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆశీర్వపడతారు. ఎలా ఆశీర్వపడతారు? వాళ్ళు ప్రభు యొక్క నడకలో నడిచినప్పుడే. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మాథ్యూ చాప్టర్ ఇక్కడ ఒక గాడిదని ప్రభు ఎన్నుకున్నాడు. అది చూడండి, మాథ్యూ చాప్టర్ 21:1-10 మనం చదివినట్టుగా ఇక్కడ ఒక గాడిద పిల్ల కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 1-10 పోర్షన్లో మనం చూసినట్లయితే గాడిద పిల్ల కనిపిస్తున్నాయి. రెండు కూడా కట్టబడిన స్థితిలో ఉంటున్నాయి. యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో అంటున్నాడు, మీరు వెళ్ళి వాటిని విప్పి నా దగ్గరకు తీసుకుని రండి. సో అవి నాకు కావాలి. ఏం కావాలంట యేసు ప్రభుకి? ఎందుకు యేసు ప్రభు గుర్రాన్ని కొరకలేదు, ఒక గాడిద కొరుకున్నాడు. ఏం కావాలంటే గాడిద పిల్ల కావాలని, గాడిద పిల్లను వారు ప్రభువుకు అన్నప్పుడు ప్రభు వాళ్ళు శిష్యులు వెళ్ళి అడిగారా? శిష్యులు ఏమైనా క్వశ్చన్ చేశారా? ప్రభు గాడిద ఎందుకు ప్రభువా, గాడిద పిల్ల ఎందుకు ప్రభువా, మేము నీకు కావాలంటే గుర్రాలు చూస్తామని అని చెప్పారు. ఏం లేదు, ప్రభు చెప్పినట్టుగా చేశారు. మనం కూడా చాలాసార్లు మనము ప్రభు వాక్యం విన్నప్పుడు ప్రభు చెప్పినట్టే వినాలి. ఇక్కడ మీరు వెళ్ళి వాటిని విప్పి నా దగ్గరకు తీసుకురండి, అవి నాకు కావాలి. ఏం కావాలంట? గాడిద పిల్ల కావాలి. సో ఇక్కడ గాడిద పిల్లను వారు ప్రభు తీసుకొచ్చినప్పుడు అక్కడ శిష్యులు ఏం చేస్తారంట, దాని మీద బట్టలు వేశారు కదా. ఎప్పుడైతే గాడిద మీద బట్టలు వేశారో ప్రభు దాని మీద ఎక్కి కూర్చున్నాడు. ఎవరు కూర్చున్నారు? దేని మీద కూర్చున్నారు? ప్రభు ఎక్కి బట్టలు వేసినప్పుడు అది విలువగిన వస్త్రాలు అంట. ఎప్పుడైతే గాడిద కొట్టంలో కట్టేసి ఉంటారు, బ్యాక్ హ్యాండ్లో ఉంటుంది, దాని జీవితము చాలా నరకంలాగా ఉంటుంది. దాన్ని మనం సరిగా ప్రేమించకూడదు. ఏదో మనం పిల్లులను ప్రేమిస్తాము, కుక్కలను ప్రేమిస్తాము, చాలా ఈవెన్ అదేందో చిన్న జంతువులు కూడా ప్రేమిస్తాం, ఇంట్లో తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం. గాడిదని ప్రేమించము. సో దేవుడు గాడిదని ప్రేమించాడు, గాడిదని తన సేవకు వాడుకున్నాడు. ఎప్పుడైతే గాడిద మీద బట్టలు వాళ్ళు యూదులు అంట వచ్చి విలువైన బట్టలు వేశారంట. యూదులు విలువైన బట్టలు వచ్చి వేసినప్పుడు గాడిదకి ఎంత గౌరవం వచ్చింటుంది, ఎంత విలువ, సంతోషపడ్డది కదా, ఎంతో సంతోషం వచ్చింటుంది. నన్ను ఇంతగా రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నా, నాకు నా జీవితంలో ఎప్పుడు నేను ఇంతగా నేను గౌరవించబడలేదే, ఇంత రెస్పెక్ట్ నాకు ఎప్పుడు రాలేదు, ఎవరు నన్ను ఇంతగా ప్రేమించలేదు. కానీ ప్రభు ప్రేమించాడు. ప్రభు ప్రేమను బట్టి యూదులు ఏం చేశారు? విలువైన బట్టలు వచ్చి గాడిద మీద వేశారట. ఎప్పుడైతే బట్టలు వేస్తారో ప్రభు దాని మీద కూర్చున్నాడు. కూర్చొని సో దాని మీద ప్రభు కూర్చున్నాడు. ఇప్పుడు అది కట్టబడి ఉన్నప్పుడు ప్రభు కూర్చోలేదు. ఎప్పుడైతే అది ప్రభు దగ్గర తీసుకురాగానే ప్రభు దాని మీద ఎక్కి
ఎక్కాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ గాడిద కట్టబడి ఉన్నది. అంటే మనం కూడా సాతాను బంధకంలో ప్రభు నమ్మకమునకు మన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నాము ఈ లోకంలో. విగ్రహాధికులము మోసం మనం అందరూ కూడా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ విగ్రహాధికులమే కదా. తర్వాత మన ఇష్టానుసారం అసలు నేనైతే అసలు ఎవరికి భయపడను కాదు, మా పేరెంట్స్ భయపడను కాదు, ఎవరికి భయపడను కాదు, నా ఇష్టం. ఎవరున్నారు నన్ను అడిగే వాళ్ళు ఎవరున్నారు? కానీ ప్రభువు నమ్మిన తర్వాత ప్రభువు నన్ను ఈడు తట్టాడు. పాపం నుంచి విడిపించబడినది. మనం కూడా ఒక పాప జీవితంలో ఉన్నాం, పాప జీవితంలో జీవిస్తున్నాం. తర్వాత మనము పాపం వదిలిపెట్టాము. పాప జీవితం వదిలిపెట్టి బాప్తిసం పొంది బాప్తిసం అనుభవం కలిగి సంఘంలో చేర్చబడ్డాం. సంఘంలో చేర్చబడిన తర్వాత మన జీవితం ఎలా ఉంటున్నది? సో ప్రభు మనలోకి వచ్చినప్పుడు, ప్రభు మనలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు మనం నడిపించేవాడిగా ఉంటాడు. కట్టబడిన గాడిద విప్పబడిన గాడిద ప్రభు దగ్గరకు తీసుకురాబడ్డది. ప్రభు దగ్గర తీసుకుబడిన తర్వాత అది బట్టల చేత అలంకరించబడినది. ఆ గాడిద మీద ప్రభు ఎక్కువ కూర్చున్నాడు. ప్రభు ఎక్కువ కూర్చోగానే ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు అది ప్రయాణం స్టార్ట్ చేసింది. ఎటు వెళుతుంది? యెరూషలేము వైపు. యెరూషలేము వైపు అంటే ఏమిటి? మనం కూడా ఈ లోకంలో యాత్రా జీవితమే అంటాడు అబ్రహాం. ఈ లోకంలో మంది యాత్రా జీవితమే. ఒక చోట ఇంకొకటి పోవాలి. ఈ రోజు ఇల్లు కొంటాము, రేపు ఒక ఇల్లు ఇంటికి వెళ్తాము. ఇండియాలో మనకి స్థిరవాసం, అక్కడి నుంచి అమెరికాకు వచ్చాము. ఈ భూమి మీద మన భూమి వదిలిపెట్టిన తర్వాత మన ఆస్తులు మనతో పాటు రావు, మన పిల్లలు మన కుటుంబం మనతో పాటు రాదు. మనతో వచ్చేది దేవుని ఆత్మ మాత్రమే. ఇది జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి. సో ప్రతి ఒక్కటి మనం వదిలిపెట్టాలి. మనము ఈ లోకంలో యాత్రికులము. కాబట్టి మన ఇక్కడ ప్రయాణము యెరూషలేము వైపు జరుగుతుంది. ప్రయాణం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అది బట్టల చేత అలంకరించబడినదో, ఎప్పుడో ప్రభు దాని మీద కూర్చున్నాడో, ప్రభు యొక్క కూర్చోగానే ఇప్పుడు అది ప్రయాణము స్టార్ట్ చేసింది. ఇటు వెళుతుంది యెరూషలేము వైపు. ప్రయాణం స్టార్ట్ చేసింది. అది ప్రయాణం ప్రారంభించగానే అక్కడ జనసమూహం ఉందంట. టూ మచ్ క్రౌడ్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్. ఎంత జనం ఫాలో అవుతుంటే ఎంతమంది నిజంగా ప్రభు ఫాలో అయ్యారు? తర్వాత ఆఫ్టర్ 1 వీక్, 5 రోజుల తర్వాత 1 వీక్ తర్వాత ఎంతమంది ఫాలో అయ్యారు? ఇక్కడ ఎంతోమంది ఫాలో అవుతున్నారు. తర్వాత ప్రభువుని వారు అరెస్ట్ చేసి ప్రభువుని సిలువకు తీసుకెళ్తుంటే అందరూ పారిపోయారు. ఎంతమంది నిలిచారు ప్రభువులు? ఎంతమంది ఫాలో అయ్యారు? తర్వాత ఎవరైతే ప్రభువునితో జేజేలు కొడుతూ, మట్టలు విసురుతూ, కొమ్మలు నరికి వేస్తూ, బట్టలు వేస్తూ ప్రభువును గౌరవించిన వాళ్ళు ఏం చేశారు? తర్వాత ప్రభువు ఎప్పుడైతే అరెస్ట్ చేశారో రోమన్ సైనికులు, అందరూ చెల్లాచెదరు అయిపోయారు. ఎవరు ఫాలో అవ్వాల. అదే ప్రజలు మీరు ప్రభువుని మరి ప్రభుని సిలువ అంటే ప్రభుతో పాటు సిలువ అయిపోయిన ఒక దొంగని చూపించి, తర్వాత ఇక్కడ ప్రభుని మీరు నిజంగా సిలువ వేయాలంటే అందరూ అంటారు, అవును సిలువ వేయాలని వారు అరిచారు. ఒకప్పుడు ప్రభును పొగిడిన వారు, ప్రభుతో నడిచిన వారు, ప్రభు వస్తుంటే జేజేలు కొట్టిన వారు ఏమయ్యారు? తర్వాత ప్రభుని సిలువ వేయమని చెప్పారు. ఇప్పుడు అది ప్రయాణం స్టార్ట్ చేసింది. ఎటు వెళ్తుంది? యెరూషలేము వైపు ప్రయాణం చేస్తుంది. అది ప్రయాణం ఆరంభించగానే అక్కడ చాలా జనసమూహం ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఆయన ఎక్కడ కూర్చున్నాడు? బట్టల మీద కూర్చున్నాడు. ఇప్పుడు మనం కూడా రక్షింపబడకపోతే, బాప్తిస్మం యొక్క అనుభవంలోనికి రాకపోతే, సంఘంలో చేర్చబడిన అనుభవం మనం లేకపోతే, ప్రభులో మనం కూర్చోండు. మనలో ప్రభు కూర్చోడు, ప్రభు మనలో ఉండడు. సో బట్టలు ఏమి చూస్తుందంటే రక్షణ అనుభవముకి సాదృశ్యంగా ఉంటున్నాయి. బాప్తిస్మం యొక్క అనుభవము సంఘంలో చేర్చబడినది, బాప్తిస్మం అనుభవము సంఘంలో చేర్చబడుట, ఇది మనతో మాట్లాడుతుంది. ఎప్పుడైతే బట్టలు వేయబడ్డామో ప్రభు యొక్క దాని మీద ప్రయాణం స్టార్ట్ చేశాడు. ఇక్కడ మనము ప్రయాణం ఆరంభించినప్పుడు వారు ఏం చేశారంట? దారి పొడవునా
బట్టలు వేశారంట, దారి పొడవునా బట్టలు వేశారంట. మరి కొంతమంది చెట్టు కొమ్మ నరికి దారి పొడుగునా వేశారంట. అంటే అంటే అర్థం ఏమిటి? ఇప్పుడు అది ప్రయాణం చేస్తోంది, బట్టలు మీద వెళుతూ ఉంటే ఎలా ఉంది గాడిదకు? చెప్పండి. బట్టల మీద కాలు పెడితే ఎలా ఉంటుంది? మెత్తగా ఉంటుందా, హార్డ్గా ఉంటుందా, లేకపోతే పెయిన్గా ఉంటుందా? మెత్తగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంటే దానికి ఎక్కడ లేని గౌరవం వచ్చేసింది. జనసమూహం అంతా జేజేలు కొడుతున్నారు, విలువైన బట్టలు అలంకరించారు. ఇప్పుడు ఆ యొక్క గాడిద అలంకరించబడి మెత్తని రంగురంగుల బట్టల్లో పరిచి దాని మీద నడుస్తుంది, మెత్తగా నడుస్తుంది, హ్యాపీగా ఉంది, కంఫర్టబుల్ లైఫ్. అంటే ఇప్పుడు దానికి ఎంత ఆనందం అంటే సంతోషం పొంగింది, సంతోషం పొంగింది, సంతోషం పొంగి పొల్లింది. హల్లెలూయా, యేసు నన్ను రక్షించెను, నా పాపం కడిగెను, సంతోషం పొంగి పొల్లింది. సో ఇక్కడ దానికి ఎక్కడ లేని సంతోషం, హ్యాపీనెస్ వచ్చేసింది. కాబట్టి సంతోషము ఎందుకు? ఎక్కడ లేని సంతోషం. ఎందుకంటే అది మెత్తగా అంటే జనసమూహం ఎప్పుడో పెరట్లో ఎవరు చూడని, అంటే పెరట్లో ఉన్న ఆ యొక్క గాడికి ఎంతో మహిమ తీగొచ్చాడు దేవుడు. బట్టల మీద నడుస్తున్నప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉప్పొంగిపోయి యేసు ప్రభు నా జీవితంలో ఎంతో కార్యం చేశాడు, పాపం నుంచి నన్ను క్షమించాడని చెప్పి చాలా సంతోషంగా ఉప్పొంగిపోతుంది. అంటే అది గాడిది కాదు, కానీ మన జీవితంలో మనం అప్లై చేసుకోవాలి. మనం కూడా పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని రక్షించుకున్నప్పుడు మన జీవితంలో ఎంతో గొప్ప కార్యాలు చేశాడు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు మన జీవితంలో కార్యం చేశాడో, మన పాపం నుంచి విడిపించబడ్డామో, మనం నీతిమంతులుగా తీర్చాడు ప్రభు. తర్వాత పరిశుద్ధ రక్తంతో కడిగాడు, మనం నిత్య రాజ్యానికి, నిత్య మహిమకు ప్రభు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. సో నిత్య స్వాస్థానికి పొందడానికి మనం పాత్రులుగా చేశాడు దేవుడు. ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం, ఎంత గొప్ప ధన్యత మనకు. కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అలాగ మనం పాటలు పాడుతూ వెళుతుంటే కొంచెం దూరం వెళ్ళిందంట. అలాగా పాటలు పాడుతూ వెళ్తున్నప్పుడు, జేజేలు కొడుతూ వెళ్తున్నప్పుడు కొంచెం దూరం తర్వాత ఏం చేశారంట? చెట్లు కొమ్మ నరికేశారంట. చెట్లు కొమ్మలు నరికి వేశారంట. సో ఇప్పుడు చెట్లు కొమ్మ నరికి వేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? హ్యాపీగా ఉంటుందా? చెట్లు కొమ్మ నరికేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? కాలుకి పెయిన్ వస్తుంది కదా. చెట్లు కొమ్మలు ఇప్పుడు బట్టలు వేసి మెత్తగా ఉన్నప్పుడు దాని మీద నడుస్తున్నప్పుడు మెత్తగా ఉంటుంది. చెట్లు కొమ్మలో వేసినప్పుడు వాళ్ళు కొట్టుకుంటూ వేస్తున్నారు, దారి పొడుగున వేస్తున్నప్పుడు మొక్కలు కాలుకి కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది కదా, చాలా పెయిన్ ఉంటుంది కదా. కానీ ఆ గాడిద లెక్క చేయలేదంట, ప్రభువు మీద ఎత్తు మోసుకొని యేసులో ఉత్సాహంగా బయలుదేరుతుంది. అంటే ఎలా వెళ్తుందంటే చూడండి, అంటే పెయిన్లో కూడా ఎలా వెళుతుందంటే ఈ లోకయాత్రలోనే సాగుచుండ ఒకసారి నవ్వు ఒకసారి ఏడ్పు, అయినాను క్రీస్తేసు నా తోడనుండ, జీవిత యాత్ర ఎంతో కఠినము, జీవిత యాత్ర ఎంతో కఠినము, ఘోరాంధకార తుఫానులున్నవి, అభ్యంతరములు ఎన్నెన్నో ఉండు, కాయువారెవరు రక్షించేరెవరు, ఈ లోకయాత్రలోనే సాగుచుండ ఒకసారి నవ్వు ఒకసారి ఏడ్పు, అయినాను క్రీస్తేసు నా తోడనుండు, తోడైయుండెదవు అంతాము వరకు, నీవు విడువావు అందరూ విడిచినను, నీవు
నూతన బలమును నాకు సగెదవు, నూతన బలమును నాకు సగెదవు. సో ఇక్కడ జీవిత యాత్ర ఎంతో కఠినము, ఘోరాంధకారము, తుఫానున్నాయి, అభ్యంతరములు ఎన్నెన్నో వస్తాయి, కాయువారెవరు, రక్షించేదెవరు. సో ఇక్కడ గాడిద ఎప్పుడైతే కొమ్మలు వేస్తున్నారో అయినా మన జీవితాల్లో కూడా ఎన్నో శ్రమలు వస్తాయి, మనం అవమానపరుస్తారు. ప్రభులో నమ్ముకున్న తర్వాత, ప్రభులో రక్షణ పడిన తర్వాత జీవితం హ్యాపీగా ఉండదు. ఎన్నెన్నో ప్రభువులు నిజంగా ప్రభు సేవ చేయడం కాదు, ఈజీ కాదు. మనకు తెలుసు మరి ప్రవీణ్ పగడాల, మనం సెర్చ్ చేయండి గూగుల్లో, కొన్ని వేల పేజీలు వస్తాయి, కొన్ని వేల పేజెస్ గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే. నేను ఎప్పుడు ఇంత పాపులరు నేను ఎప్పుడు ఆయన గురించి వినలేదు. ఆయన మరణం తర్వాత ఆయన తెలియదు. మనకైతే ఎంతమంది తెలుసు కానీ ప్రవీణ్ పగడాల, ఆయన మరణం తర్వాత నేను తెలుసుకున్నాను. ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా ఆయన గురించే, ఏ న్యూస్ పేపర్లో చూసినా ఆయన గురించే, ఏ యూట్యూబ్లో ఛానల్ ఓపెన్ చేసినా ఆయన గురించే, గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన ఆయన గురించే, ఫేస్బుక్లో సెర్చ్ చేసిన ఆయన గురించే, ఎక్కడ చూసినా ఆయన గురించే. ఎందుకు ఆయన అంటే మరణించక మునుపు ఆయన ఎవరో మనకు తెలియదు. మరణించిన తర్వాత ప్రభు అనుకోవచ్చు ఆయన మరణము అత్యసాక్షి మరణం. అంటే పోలీసు యంత్రాంగము ఆయన్ని ఇంకా ఏదేదో అంటే ఈ లోకము ఆయన అవమానపరుస్తుంది, క్యారెక్టర్ అసెసినేట్ చేస్తుంది. ఆయన తాగారంట, ఆయన ఇది చేశాడంట, ఎంత ఇదేంది. ఎన్నో సంవత్సరాలు సేవ చేస్తున్న వ్యక్తి మరి తాను అన్ని మతాల గురించి తెలుసుకున్న వ్యక్తి, పరిపూర్ణంగా. మనకు కూడా ఎన్నో మతాల గురించి తెలియదు, గ్రంథాల గురించి తెలియదు. ఎంతమంది తెలుసు? అన్ని మతాల గ్రంథాల గురించి తెలుసు. అన్ని మతాల గ్రంథాలను పూర్తిగా చదివిన మంచి జ్ఞానం దేవుడు ఇచ్చాడు. అన్ని మతాల్లో ఉన్న లోపాలను చెప్పాడు. మతము మనం చంపుతుంది, కానీ మై కింగ్ ఈజ్ లార్డ్ జీసస్ అంటాడు. సో ఆయన గురించి మనం చూస్తాం. అంటే ఆయన శ్రమలు పొందాడు, కష్టమున్న వెళ్ళాడు, తర్వాత అతసాక్షి అయ్యాడు ప్రభు కోసం. ఇక్కడ ఆయన జీవితం కూడా అలాగనే స్టార్ట్ అయింది. మరి ప్రయాణము హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ నుంచి రాజమండ్రి, ఈ ప్రయాణంలో ఆయన్ని దారుణంగా చేశారు. అది మనకి చాలామంది బిలీవర్స్ చెప్పిన విషయం చెప్తున్నా. బిలీవర్స్ అందరూ నమ్మటం లేదు. ఆయనకి థ్రెటన్స్ ఉన్నాయి. ఆయనే చెప్పాడు చివరి వాక్యంలో, నాకు థ్రెట్ ఉంది, నన్ను చంపేస్తా అంటున్నారు, నన్ను చంపుతామంటున్నారు. కానీ మనం ప్రార్థన చేయాలి. సో ఇండియాలో ధైర్యంగా మాట్లాడితే జైల్లో వేస్తున్నారు, ధైర్యంగా సువార్త చెప్తే చంపేస్తున్నారు. ఒకచోట మణిపూర్లో జరిగిన సమస్య చూస్తాం. పాస్టర్ వారిని నేకడిగా వాళ్ళు తిప్పారు. చాలా భయంకరమైన సిచ్యువేషన్. మనం హ్యావ్ టు ప్రే అంటే గాస్పల్ మనం డైరెక్ట్గా మనం చెప్పినప్పుడు, ధైర్యంగా చెప్పినప్పుడు మనకి థ్రెట్స్ వస్తాయి. ఆయన ధైర్యంగా చెప్పాడు, ప్రభువు కోసం చనిపోవడానికి సిద్ధమయ్యాడు. బ్రతుకుడ క్రీస్తే సావేత లాభం మనం చెప్పాడు. సో అంత ధైర్యంగా చెప్పాడు కాబట్టి ఇతర మతాల్లో ఉన్న సత్యం చెప్పాడు, ఇతర మతాల్లో ఉన్న గ్రంథాల్లో ఉన్న లోపం చెప్పాడు. చెప్పినప్పుడు అతన్ని తట్టుకోగలిగారు. ఆయన్ని దారుణంగా హత్య చేశారు. సో హత్య చేస్తారు అని మన లోకమంతా మన బిలీవర్స్ అంతా నమ్ముతున్నారు, కానీ అవతల పక్క ఆయన క్యారెక్టర్ అసెసినేట్ చేస్తున్నారు. మనం ప్రార్థన చేయాలి, దేవుడు న్యాయం తీర్చగలరు. సో ఇక్కడ ప్రభుతో ఇక్కడ ఏం సేవకులు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే నేను ముగిస్తాను. ఇక్కడ ఆత్మీయ జీవితంలో మనం అనుకూలంగా ఉంటే ప్రభువును మనము వెంబడిస్తాము. మనకి ఏదైనా చిన్న కష్టము, లేకపోతే ఏదైనా పెయిన్ కానీ, ఏదైనా మనకు అనారోగ్యం కానీ వచ్చినప్పుడు కానీ, లేకపోతే అనారోగ్యం నుంచి మనం బాగుపడలేకపోతే, చిన్న కష్టం వస్తే, లేకపోతే జాబ్ పోయినప్పుడు కానీ, ఏంది నాకు జీవితంలో అందరూ బాగున్నారు, పక్కింటి వాళ్ళు బాగున్నారు, నాకే ఎందుకు కష్టం వచ్చింది అని మనం మన జీవితంలో మనము అంటే మన జీవితంలో మనం అనుకున్నట్లు జరగకపోతే, ఒక నష్టం వస్తే, ఇబ్బంది వస్తే, కష్టం వస్తే, ఒక ఆపద వస్తే మనం నిరాశ చెందుతాం. సో
అలాగే మనం కృంగిపోతాం కూడా, చాలా కృంగిపోతాం. తర్వాత చాలాసార్లు మనము వెనక్కి తిరిగి చూసేవారంగా ఉంటున్నాం. కొంతమంది అయితే ఇది లాభం లేదండి, మా 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 బామ్మది, మా సెల్ హస్బెండ్ ప్రభు నమ్ముకున్నాడు, ధైర్యంగా బిగినింగ్ టైంలో ప్రభు బాగా ఆశ్రయించాడు, స్థలాలు కొన్నాడు, అది కొన్నాడు, ఇది కొన్నాడు, బైబిల్ తీసుకున్నాడు, డైరెక్ట్గా ఆ యొక్క వడమాలపేట కౌంటర్స్ అందులో వెళ్తూ ప్రభు నన్ను రక్షించుకున్నాడు, ప్రభు మీరు కూడా బైబిల్ చదువుకోండి, నాకు దేవుడు ఆశ్రయించినాడు అని ధైర్యంగా చెప్పేవాడు. బాగా ఆశ్రయించడంతో ఏమైంది, ఎలక్షన్లు దిగాడు, సర్పంచ్ ఎలక్షన్లో ఓడిపోయాడు, మొత్తం డబ్బులను ఖర్చుపెట్టిన తర్వాత ప్రభు లేదని చెప్పేసి తావుడు కలవడపడ్డాడు, తర్వాత తొందరగా వెళ్ళిపోయాడు. సో ఇక్కడ కూడా చాలాసార్లు మనము చాలా మంది చాలా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటారు. ఇది లాభం లేదండి, ఇది బాగలేదండి. మా బామ్మడి వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి దేవుడు నమ్ముకుంటే ఇలాగనే వెళ్ళిపోతారు పైకి, ఏమి ఇది బాగలేదండి, ఇది నమ్మకూడదండి, ఇది ఇలా జరగకూడదండి అంటే అంటారు కదా, అని వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు కదా. ఇక్కడ మనకు తెలుసు ఎత్తయి మరి దావీదు మరి అబ్రహాం తన కుమారుడు మరి అతను చంపాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు దావీదు తన కుమారుడు నుంచి పారిపోతూ ఉన్నప్పుడు తనతో పాటు సేవకులని అందరూ తీసుకుపోతాడు, 600 మెంబర్స్ని. అందులో ఒకడు పారినర్ ఉంటాడు, అతని పేరు ఎత్తై. అతను ఉంటాడు, నువ్వు పారినరు, నువ్వు వెళ్ళిపోతే నా కొడుకు బాగా చూసుకుంటాడు, రాజ్యంలో మంచి సౌకర్యం ఉంటుంది. మేము ఎక్కడ వెళ్తున్నాము, అరణ్యం వెళ్తున్నాము, గుహల్లో ఉంటాము, మేము కష్టాలు కూడా వెళ్తున్నాము, మాకు గుడ్డు ఉంటుందో లేదో, మాతో పాటు ఎందుకు, నువ్వు పారినడు, నువ్వు విదేశీయుడివి, నువ్వు వెళ్ళిపో, నా గొడవ దగ్గర వెళ్తే నీకు మంచి వసతులు అన్నీ ఉంటాయి. వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమన్నాడు ఎత్తే అన్నాడు, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ వెళ్తాను, నువ్వు ఎక్కడ పడుకుంటే అక్కడ ఉంటాను, నేను చనిపోవడానికి సిద్ధమే అంటాడు. అటువంటి విశ్వాసం అనుకుందా? అదే రూత్ అంటుంది కదా, రూత్ కూడా అలా అంటుంది కదా వాళ్ళ అత్తతో, నయోమితో. అత్తతో అంటుంది, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వస్తాను కదా, నువ్వు ఏ దేవుడిని పూజిస్తే ఆ దేవుడిని పూజిస్తాను, నేను చనిపోవడానికి సిద్ధమే. అలాంటి విశ్వాసం మనలో ఉంటుందా? ఇక్కడ నేను అంటే ఇక్కడ నవ్వైనా ఏడుపైనా ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఆయనతో కూడా నేను ఉంటాను, ఆయన చేత నడిపించబడతాను అంటున్నాడు. కాబట్టి అపోస్తలుడు పౌలు, అలాగనే మనం టైం దగ్గర నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను. అంటే మనకు కూడా మన జీవితంలో నవ్వైనా ఏడ్పైనా ఏ పరిస్థితిలో మనం వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మనము ఆయన చేత నడిపించే వారంగా ఉండాలి. కాబట్టి నిబ్బరమైన మనసుతో, విశ్వాసంతో ఆ గాడిద ఎలాగా ప్రభువుని వెంబడించిందో, ఎలాగా ప్రభు చేత నడిపించబడిందో, అది ప్రభువుని విడిచిపెట్టలేదు. ప్రభువును అవలేలాగా తీసుకెళ్ళిపోయింది, జెరూసలేం తీసుకెళ్ళి వదిలిపెట్టేసింది. అంత పెయిన్లో ప్రభువుని మోసుకుంటూ వెళ్ళింది. కాబట్టి అది ప్రభువుని విడిచిపెట్టలేదు, కష్టాలలో ఇబ్బందుల్లో ప్రభువుని విడిచిపెట్టలేదు. మనం కూడా ప్రభువులు అలాగా మనము సాగిపోవాలి. అంటే మన ఆత్మీయ జీవితంలో విమోచింపడిన తర్వాత అనుదినం కూడా ప్రభువు చేత మనం నడిపించబడాలి. ప్రతి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా ప్రభువు చేత నడిపించబడాలి. ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా మనము ప్రభువుని విడిచిపెట్టకూడదు, ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా మనం వెనక తిరిగి ఉండకూడదు. విశ్వాసం దాన్ని కొనసాగించడమైనా యేసు వైపు చూచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెంలో ఓపికతో పరిగెత్తాలి. అది మనం హీబ్రూ చాప్టర్ 12:1-2లో మనం చూడొచ్చు. కాబట్టి వెనుతరకూడదు. ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు ఫాలో జీసస్, నో టర్నింగ్ బ్యాక్. సో కాబట్టి అటువంటి మనము తీర్మానం చేసుకోవాలి, ప్రభువును వెంబడించే వారికి ఉండాలి. అలాగే అనేక అనుభవాలు కూడా ప్రభువును మనలో ఉన్నట్లయితే మనం ప్రభు అనేక అనుభవాలు మనం తీసుకువెళ్ళేవాడుగా ఉంటాడు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రియమైన పిల్లల వలె ఆయన పోలినట్లుగా ఆత్మీయ జీవితంలో మనము అనేకమైన అనుభవాలు కూడా మనం వెళ్ళవలసి ఉన్న వారముగా ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఏ పరిస్థితుల్లో ఉండైనా సరే మనము వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఎన్నెన్ని కష్టాలు వస్తాయి. మనం సేవలో ఉన్నప్పుడు, ప్రభు సేవలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నెన్నో కష్టాలు వస్తాయి. కానీ మనం ఎదుర్కొనే ఎన్ని కష్టాల్లో కూడా మనము సంఘ సహవాసంలో స్థిరపరచబడాలి. ప్రభు మనలో ఉన్నప్పుడు మనం ప్రభు ఉన్నట్టయితే మనము ముందుకు సాగేవారుగా ఉంటాము. ఆయన పోలినట్లుగా మనము సిద్ధపరచబడతాము. సో ఎప్పుడైతే మనము అలాగా సిద్ధపరచబడతామో ప్రభు వచ్చే మన ప్రభు రాకలో మనము ఎత్తపడతాము. కాబట్టి ఇక్కడ
కాబట్టి మనం ఒక చెట్లు కొమ్మలు వేసినప్పుడు అది బాధపడితే పెయిన్గా ఉన్నప్పుడు కూడా అది ప్రభువును విడిచిపెట్టలేదు. అదే మనం అప్లికేషన్ చేసినప్పుడు మన కష్టాలు నష్టాలు మన జీవితంలో వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ప్రభువును విడిచిపెట్టకూడదు. ఇది విశ్వాసికి తగదు. అదే క్రైస్తవ జీవితం. క్రైస్తవ జీవితం సౌభాగ్య జీవితం, పిల్లలకు ఎంతో ఆనందం. కష్టములు వచ్చినా నష్టములు వచ్చినా యేసు ప్రభువే నా సహకారి. క్రైస్తవ జీవితం సౌభాగ్య జీవితం, ప్రభు పిల్లలకు ఎంతో ఆనందం. నా మంచి కాపరి, శ్రేష్ఠ స్నేహితుడు, శాశ్వత రాజు, నా సహాయకుడు. భారం నాకెందుకు, వ్యాకులమెందుకు, ప్రభు ప్రజలతో నే కీర్తించెదను. క్రైస్తవ జీవితం సౌభాగ్య జీవితం, ప్రభు పిల్లలకు ఎంతో ఆనందం. ఏనాడు ఎప్పుడో నీవు వచ్చేదవు, ఆనాటి వరకు నే కనిపెట్టేదను. ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చినా, ఎన్ని అనుభవాలు గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ మన ప్రభుని విడిచిపెట్టకూడదు. ఆయన వైపు చూస్తూ విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు కొనసాగవలసిన వారుగా ఉంటున్నాం. సో అందువలన మనం చూసినట్లయితే అపోస్తలు గ్రంథంలో చెప్పినట్టుగా మనం అపోస్తల బోధ యందును, సహవాసమందును, రొట్టె విడిచిటి యందును, ప్రార్థన చేయటి యందును ఎడతెగక ఉండే అనుభవం కలిగి ఉందాము. ప్రభు ఈ వాక్యాన్ని దీవించుగాక.